آپ امریکہ کو قریب سے جانتے ہیں، یہ آپ نے ذکر کیا ہے اسرائیل کا، تو اس تجزیے میں کتنی حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل نے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے آمادہ کیا ہے اس جنگ پہ؟ تمام جو شواہد ہیں وہ تو یہی ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ جو امریکہ کا اپنا نظام ہے اس میں اس جنگ کی ضرورت کی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ نہ کوئی بڑا تھنک ٹینک یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی حملہ کیا جائے، نہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں امریکہ کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی کو خطرہ ہے فوری طور پر جس کے لیے جنگ کرنا ضروری ہے، اور نہ ہی امریکہ کی جو محکمہ دفاع ہے، جس کا نام انہوں نے بدل کے محکمہ جنگ رکھ دیا ہے، وہ بھی کوئی کسی طویل جنگ کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ ایک مرحلے کے اوپر تو جو ان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز ہیں انہوں نے میڈیا میں یہ بات کہہ بھی دی، جس پہ ٹرمپ نے ان کو تھوڑی سی سرزنش بھی کی کہ یہ جنگ ہم لڑ تو سکتے ہیں لیکن نہ لڑیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ اتنی آسان نہیں ہوگی جتنا اس کے حامی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل میں بھی اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم نے خود اپنے جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہ کی رائے کو اہمیت نہیں دی۔ کل ہی ٹائمز آف اسرائیل میں اور ہاریٹس اخبار میں یہ خبریں آئی ہیں کہ فوج کے سربراہ جو ہیں انہوں نے کابینہ کو بریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے کئی محاذوں کے اوپر ہماری نسبتاً چھوٹی سی فوج کو لگوا دیا ہے، اور ہمارے سپاہی جو ہیں وہ اس وقت تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ اسرائیل کی فوج کا ایک بڑا عنصر جو ہے وہ شہریوں پہ مشتمل ہوتا ہے جن کو فوجی تربیت دی جاتی ہے اور جنگ کے وقت ان کو طلب کر لیا جاتا ہے۔ تو وہ فوج بھی بہت دباؤ محسوس کر رہی ہے، اور سیاسی طور پر بھی دونوں ممالک میں جنگ کی مخالفت موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ اگر یہ سوچیں کہ میں یہ کام جلد از جلد کر لوں گا تو پھر باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور وہ جلد نہ ہو پائے تو پھر آپ کے لیے جو دباؤ ہے، مخالفانہ دباؤ، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کا ٹرمپ کو امریکہ میں اور نتنیاہو کو اسرائیل میں سامنا ہے۔ جب یہ امریکہ کے اپنے اتنے مضبوط ادارے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پینٹاگان ہے، سی آئی اے ہے، تھنک ٹینکس ہیں، کانگریس ہے، ان سب کو کس طرح جو ہے صرف ایک نیتن یاہو نے بائی پاس کیا اور ان کی سے نہیں دیکھی گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جنگ میں چلے گئے؟ نتن یاہو نے تو بائی پاس نہیں کیا، ٹرمپ نے بائی پاس کی۔ یہ امریکہ کی ایک بدقسمتی ہو گئی ہے۔ آپ کے پروگرام میں بہت پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ٹرمپ کی جو سیمابی شخصیت ہے، یہ اور مقبولیت پسند شخصیت جس کو کہتے ہیں پاپولسٹ، تو انہوں نے لوگوں کی جو شکایتیں تھیں، لوگوں کی جو خاص طور پہ سفید فام امریکیوں کی جو پریشانیاں تھیں کہ ان کو معیشت میں وہ مقام اب حاصل نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا، تو ان کو انہوں نے بنیاد بنا کر ووٹ تو لے لیے، لیکن جو ان کی شخصیت ہے وہ کسی نظام کے تحت چلنے والی نہیں ہے۔ ان کی شخصیت وہ ایک نرگسیت پسند آدمی کی شخصیت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، اور میں کیونکہ میں صدر ہوں اس لیے مجھے اختیار ہے کہ میں تمام فیصلے کر سکتا ہوں اور تمام فیصلوں کا اعلان کر سکتا ہوں۔ آپ نے پتہ نہیں وہ ان کا ویڈیو کلپ دیکھا یا نہیں، جہاں ان سے کسی صحافی نے پوچھا کہ اچھا تو پھر آپ نئے ہرمز کا محتمم کون ہوگا، منتظم کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں گا۔ مطلب ایسے جیسے ساری دنیا ان کی ذات کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو ایسا جو فرد ہوتا ہے، اور آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں کچھ ہی عرصہ پہلے ایسی شخصیت آ کے چلی جا چکی ہے، اس کے جو چہیتے ہوتے ہیں، اس کو جو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ دونوں اس کو یہی باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ بس آپ ہی سب کچھ ہیں، اور اس کی اپنی شخصیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نظام کو بالکل نظر انداز کرتا ہے، پرسنالٹی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اپنی پرسنالٹی کو۔ تو امریکہ کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، اس کا نقصان امریکہ کو ہو رہا ہے اور مزید ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سارے جو سسٹمز ہیں ان کو بائی پاس کر کے فیصلہ کیا، اور ان کی جو پارٹی ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح کھڑی ہے، کیونکہ جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم ان سے دور ہوئے تو ہمارے ووٹر ہم سے دور ہو جائیں گے، تو ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح کھڑی ہو گئی کہ اس کے نتیجے میں ان کو روکا نہیں جا سکا۔ ورنہ اگر یہ کوئی اور صدر ہوتا
तो कांग्रेस में मजम्मत अब तक हो चुकी होती, कोई ना कोई पुश बैक दे चुका होता। अब तक सिर्फ एक बड़ी शख्सियत का इस्तीफा आया, और वो भी उनके काउंटर टेररिज्म के जो उन्होंने इंचार्ज मुकर्रर किए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया कि मैं इस जंग की हिमायत नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी इस पॉलिसी के खिलाफ है जिसके ऊपर हम मुंतखब हुए थे, और वो हमारे इंतखाब की बुनियाद ये थी कि हम कहीं जंगें नहीं लड़ेंगे, और गैर ज़रूरी जंगें तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ये जो कल मुजाहरे हुए हैं अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, इसका कोई असर होगा डोनाल्ड ट्रंप पे? ट्रंप की शख्सियत तो ऐसी नहीं है कि जो मुजाहरों से मुतासर हो जाए। अगर आपको याद हो, उनकी पहली टर्म जो थी उसमें भी बड़े मुजाहरे हुए। वो सिर्फ वो सिर्फ रुकेंगे तो उस वक्त रुकेंगे कि जब कांग्रेस के इंतखाबात जो नवंबर में होने वाले हैं उनकी पार्टी हार जाए, और फिर कांग्रेस उनके लिए रुकावटें डालनी शुरू करे, उनके लिए बजट मंजूर करना बंद करे, उनकी पॉलिसियों के लिए जो कानूनी ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी बंद करें, और उसके नतीजे में हल्के हल्के फिर अदालतें भी दबाव डालना शुरू करें। कुछ मामलात में तो अदालतों ने उनके खिलाफ फैसला दिया है, सबसे बड़ा तो टैरिफ्स के खिलाफ फैसला है। लेकिन अब अगले 2 साल तक दुनिया को उनकी इस शख्सियत और मिजाज को बर्दाश्त करना होगा, और उसके तबाहकुन असरात जो हैं उनके मुकाबले की कुछ ना कुछ तैयारी भी करनी होगी। हर एक को सोचना होगा, जो अमेरिका के दोस्त या हलीफ हैं उनको सोचना होगा कि हम पर क्या असरात पड़ सकते हैं। आप देखें ना, बाज़ दोस्त ऐसे हैं जिनको उन्होंने शदीद नुकसान पहुंचा दिया अपनी शख्सियत की वजह से, और हरीफ जो हैं वो भी मंसूबाबंदी करके रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ईरान ने ठीक ठाक मंसूबाबंदी की इस बात की कि हम पर हमला होगा तो हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर ऐसी कैसे शुरू करें, वो चीज़ें क्या क्या हम कर सकते हैं जिनकी कोई तवक्को नहीं कर रहा और जिनकी किसी ने पेशबंदी नहीं की। देखिए, ईरान के पास कोई जवाब नहीं था खलीज अरब के ममालिक के ऊपर हमला करने का। इन ममालिक पर उसने हमला किया है ये कहकर कि आपका अमेरिका से ताल्लुक़ है इसके लिए हमने हमला शुरू किया, लेकिन वो हमला जहाँ कर रहे हैं वो सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर या अमेरिकी बेसिस के ऊपर या अड्डों पर हमला नहीं कर रहे हैं। मजीद बना, तमाम अरब ममालिक ने अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं होने दिए ईरान के खिलाफ, जो कि एक अहम बात है, और अभी तक उनमें से किसी ने जवाबी कार्रवाई में शिरकत भी नहीं की। तो अगर वो शरीक हो जाएं तो फिर तो अमेरिका के लिए जंग लड़ना निस्बतन आसान हो जाए, क्योंकि अभी तो एयरक्राफ्ट कैरियर से बमबारी हो रही है ईरान के ऊपर, और अगर कोई फौज उतारने की कोशिश भी की गई तो वो भी दूर से करने की कोशिश की जाएगी इस मामले में। मगर अगर खलीज के ममालिक शरीक हो गए तो फिर मामला बढ़ जाएगा, लेकिन उसका फिर दूसरा नतीजा ये होगा कि दूसरी तरफ ईरान के कुछ हामी भी मैदान में आ सकते हैं। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, इनके अपने मफादात हैं। ये सब ये नहीं चाहते कि खित्ता जो है मशरक़ वस्ता का, वो अमेरिका, इसराइल और चंद खलीजी ममालिक ही इसके मुहतमिम और मुंतज़िम होकर रह जाएं। लेकिन ईरान कहता है कि उन ममालिक के अड्डे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर अमेरिका से वो अड्डे वापस ले लें, और वो ये भी कहते हैं कि अब अमेरिकी फ़ौजी वो होटलों में मुंतकिल हो गए हैं और आबादी के करीब जा चुके हैं, इसलिए हमें उधर निशाना लेना पड़ता है। मतलब कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि अड्डों के जो मुआहदे हैं वो अचानक तो नहीं ख़त्म किए जा सकते, लेकिन अगर उन अड्डों से हो रही होती बमबारी तो साफ नज़र आ जाता। अब तक जो तैयारे नज़र आए हैं जो ईरान के ऊपर, वो F-16 नहीं, F-15 और F-18 हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ते हैं। अगर बेसिस से उड़े होते तो F-16 उड़े होते। इसी तरीके के साथ बम्बार तैयारे जो हैं वो भी वो वाले हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ते हैं, ना कि वो तैयारे जो बेस से उड़ते हैं। फिर आप वो देखिए कि बीच में इराक के ऊपर एक जो तैयारों को रिफ्यूल करने वाला जहाज़ है, वो किसी वाक़े की वजह से या किसी की फायरिंग की वजह, कुछ पता नहीं है किस वजह से, लेकिन वो तबाह होके गिरा, तो जिसमें 6 अमरीकी हलाक हुए। लेकिन वो जो वो जो तैयारा रिफ्यूल कर रहा है, उसकी रिफ्यूलिंग ज़रूरी ही इसलिए हो रही है कि वो दूर से आ रहे हैं तैयारे, वरना अगर बेसिस से उड़े होते तो वो तो बेस से उड़ के जाएं और बेस पे वापस आकर रिफ्यूल कर लें।